अध घंटा है झरका पाखे लाखिकी ठिया ହେଇଛ देखिकी कौन एते देखुଛ आस आस मो पाखक आस निजे आसी देख आपण छाए सब बुझीजीव तमर से बुलेई बांके कथा कहवा अभ्यास टा जाय कलानी हो हला सेटे घुंचिलो आस बस ओ से स्कूल पिलां को देखुछ मंजू एई पिलामानंक भितरे मु मो देशर भविष्यत को देखुची वाह बढ़िया स्कूल पिलां का पैरेड रे तुमको देशर भविष्य देखा दउची हाँ अच्छा कहिलो ए सरल पिला गुडा को कौन जानती जाति धर्म ईर्षा द्वेष विषय रे एमाने पूरा अनभिज्ञ हाँ तो देखुछ ए सरल निरीह पिला गुडा को केमिति आनंद रे हाथ धरा धरे आगु को माडी चलीछंती ए पिलामानक भितरे तमे कोन सेई महापुरुष सेई महात्मा मानकर स्वप्नर पवित्र भारत देखि पारुनो बेले बेले तमे बहुत भावप्रवण ही पडुछ पिला दिन सब बेले एमती किंतु बाल्यावस्थार से मधुर स्मृति कौन आउ केबे फेरी आसीबो हाँ तमे ठीक कहिछ किंतु मु भाबुची आमे निश्चय पुणी थरे से बाल्यावस्था को फेरी पारिबा केमिति जदि आमे मानवतार मंत्र मने रखिछु तेबे ताठू अधिक उत्तम पथ कौन थाई पारे मोर मने अछि कवि कहिदिले समस्तंको भल पाओ जनक प्रति स्नेह ममता देख समस्तंको भल पाइबा ही आम जीवनर लक्ष्य हेबा उचित रियली यू आर ग्रेट तमे मोर प्रशंसा करूछ तमे वीर माता जी निजर एकमात्र पुत्र को देश रक्षा उद्देश्य रे सेना बाहिनी रे भर्ती कर देइछि से ही तो वीर माता हौ हौ सेतिकी थाउ वीर माता मु नुहे एई भारत भूमि जेते सेवा कले भी आमे कोन एई भारत मातार ऋण सुझी परिबा सत कथा किंतु मातृभूमि सेवा करबा हमर कर्तव्य हाँ तो मानवता ही हमर जीवन एई रास्ता अवलंबन कले आमे निश्चय पिलांक भली सुखी पारिबा मंजुला हाँ त्रिवेदी आमर नेक्स्ट स्टेप आगे घंटे घंटे विश्राम करिबा एबे केते टाइम हैला 12टा बजे को 5 मिनिट बाकी वेल चलो से गछ तळे बसिबा देखो किरण एबे मात्र घंटे पर एठू पैसेंजर गाड़ी चली जिवो 2 घंटा पर एक्सप्रेस गाड़ी आसीबो पैसेंजर गाड़ी गला पर हमें काम आरंभ करिबा ओके यस मिस्टर त्रिवेदी मते बेले बेले भारी संदेह लागे कोन हमर ई क्रांति रे हजार हजार निरीह सरल लोक माने बंधुक गुलीर शिकार होचंती कोन सब क्रांतिर अंश विशेष दिस इज टू मच ए सब दयाशील भाव तुम मनरू काढ़ी दियो देख किरण गोटे महान उद्देश्य को हासिल करने को हेले बहुत सरल लोकंकर प्राण चली स्वाभाविक जेतेबेले हमर सिद्धांत अति उन्नत सेतेबेले हमर पछगुंचा तबर प्रश्न ही उठुनी आगो को बढ़िबा को हबो प्रोसीड त्रिवेदी एगुडा को मो कथा न प्रतिदिन खबर कागज रे लेखक संपादक एवं बुद्धिजीवी माने एई भलिया लेखारे हमर कड़ा समालोचना करचंती आमे धीरे धीरे मानव समाज रु दूरेई जाउछु त्रिवेदी ठीक कथा एटा जे नुवा कथा नुहे प्रजा माने जदि साहाय्य न करिवे आमे एकुटिया केते दिन लड़िबा जेतेबेले पर्यंत जनसाधारण हम उद्देश्य बुझी पारि नाहंती आम संगे हाथ मिले आगो को बढ़िबेनी से पर्यंत यस यू आर राइट किरण हे पैसेंजर ट्रेन आसीगला कई याडास हां को ब्रदर देखो ट्रेन खूब अल्प समय मध्य एपटे आसी पहुंची जीव जेतेबेले इंजिन हेडलाइट सीधा ही माटी गदा उपरे पड़िबो सियाडे जाओ सियाडे हां आलुओ केमती धीरे धीरे बढ़ुची हां हां राइट भलो भाबे देखो माटी गधा मझिरे रेल धारणा पाखापाखि गोटे खजुरी गछ अछि हां हां देखली सेटा पूरा अलग अछि आगे मो कथा सुनो ठीक सेई गछ सामने रे रेल धारणा रे तमे टाइम बम फिक्स करिवो तार ठीक 50 मीटर आगे रे आ गोटे बम मु रखिबी अग्रीड ए काम आमे दुई एकाठी करिबा वेल ठीक प्रश्न पचारिछ हमर उद्देश्य होछि सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ब्लास्ट करिबा ए गाड़ीटा एठू 10 किलोमीटर दूर रे थिबा बंजारा गाँव स्टेशन रे ठीक 3:15 रे पहुंचीबो सेतबेले यार स्पीड घंटा को 100 किलोमीटर थिबो सेठू स्पीड कोन बढ़े की नो ब्रदर कम गाड़ी को सेठी पहुंचीबा पई ठीक 20 मिनिट लागे ओ आई सी अच्छा आमे किंती जानिबा ट्रेन बंजारा गाँव स्टेशन रे पहुंचला कि नहीं अरे सेथुर हम कोन मिलिबो जेतबेले ट्रेन नो हेडलाइट माटी गदा ऊपर पड़िबो सेतबेले आमे जेई रेल धारणा पाखरे थिबा
ଆଲୁଅ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଟାଇମ ଠିକ କରିବା। 10 ମିନିଟରେ ବମ୍ ଫାଟିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରଦର ମୋର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। ଜାଣେ ମୁଁ ସିଟି ବଜେଇବି। ଟାଇମ ଠିକ କରି ଆମେ ଦୁହେଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା। ଓକେ? କେମିତି ସେଠି ବଜେଇବ? ଶୁଣ ଭଲ କରି ମନେ ରଖ। ଓକେ ବ୍ରଦର। କିରଣ 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 ପ୍ଲିଜ ଗେଟ୍ ଅପ୍। ଉଠ କିରଣ। ବହୁତ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇପଡି ବ୍ରଦର। ଆରେ ତମକୁ ମୋ ପେନ୍ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଦେଇଥିଲି କି? ହଁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ମାରିଲ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, 3:30 ବାଜିଲାଣି। ଓଃ ଆରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଆମେ ଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବା। ଏମୁନେସନ ଥଳିଟା ଦେଲ। ହଁ ନିଅ, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦବା ସବୁ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଛି ବ୍ରଦର, ସବୁ ଠିକ ଅଛି। 100%। ନାଓ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ମେକ୍ ଆୱାର ମୁଭ୍। ସବୁ ମନେ ଅଛି ତ? ୟେସ୍, ତମ ସିଟି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଟାଇମ ଠିକ କରିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେତିକି ବେଳକୁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଆମ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହେଇଗଲା ତେବେ 3:30 ବେଳକୁ କାମ ସଫା। ଆମ ଦଳକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଉ 200 ଶିକ୍ଷିତ ସୈନିକ ଦଳ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ଫସର ଫାଟିଯିବ। ୟେସ୍ ତ୍ରିବେଦୀ, ଏଇଟା ମୋ ସ୍ପଟ। ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଉଛି। ସାବଧାନ, ମୋ ସିଟି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତମେ ବଟନ ଚିପିବ। ଶୁଣ ମୁଁ ସିଟି ଏମିତି ମାରିବି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଏ ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲିଯିବ। ବୁଝିଲ? ବୁଝିଗଲି ବ୍ରଦର, ତମର ପ୍ରତିଟି କଥା ମୋର ଠିକ ମନେ ଅଛି। ଓକେ ତେବେ ଆମେ ରେଷ୍ଟିଂ ସ୍ପଟ ପାଖରେ ମିଶିବା। ବହୁତ ଥକିଗଲି ବ୍ରଦର। ଆରେ ମୋର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ତଥାପି ସହିବାକୁ ହବ ତ୍ରିବେଦୀ। ଘଟଣାଟା ଏମିତିଆ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୋରସେଲ୍ଫ। କିରଣ ଏ ଦେଖ ଗାଡି ଆସୁଛି। କାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଓକେ, ମୋ ସ୍ପଟ ପାଖକୁ ଟ୍ରେନ ଆସିଗଲା। ମୋ ସ୍ପଟରେ ବି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କିରଣ। କଣ ହେଲା ତ୍ରିବେଦୀ? କଣ ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ କିରଣ। ମୋର ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି। ତ୍ରିବେଦୀ, ରେଳ ଡବାର ଗୋଟେ ମୁନିଆ ଗଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ପେଟରେ ପଶିଗଲା। କିରଣ ଅପରେସନ ସକ୍ସେସଫୁଲ। କିନ୍ତୁ କିରଣ ପ୍ଲିଜ ଲିଭ୍ ମି। ତମେ ଏଠୁ ଯାଅ ପ୍ଲିଜ। ଗୋ ଆୱେ। ତ୍ରିବେଦୀ, ତମକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କେମିତି ଛାଡିଯିବି? ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ହବ କିରଣ। ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ୍ରିବେଦୀ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଏ କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବା। ତ୍ରିବେଦୀ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କେମିତି ତମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବି? ମୁଁ ଅସହାୟ ହେଇଗଲି ବ୍ରଦର। ମତେ ତମେ କ୍ଷମା କର ତ୍ରିବେଦୀ। ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ୟାର। ଦେଖ ସାମ୍ନାରେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ। 3 ବର୍ଷର ପିଲାର କଟା ଦେହ, ଗୋଟେ 80 ବର୍ଷର ବୁଢୀର କଟା ଗୋଡ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଏଠି ଆସି ପଡିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କର କଣ ଦୋଷ? ଅଯଥାରେ ଏମାନେ ବମ୍ର ଶିକାର ହେଲେ। କିରଣ ତ୍ରିବେଦୀ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ବ୍ରଦର। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ତମେ ଯାଅ ନେତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ଏ ଶୁଣ ତ୍ରିବେଦୀ, ମୋ ଦେହରୁ ଏ କଣ୍ଟାଟା କାଢି ଦିଅ ନା ପ୍ଲିଜ। ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ମୁଁ କାଢି ଦଉଛି, ଟିକେ ରୁହ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବ୍ରଦର? ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ। ତମେ ଯାଅ କିରଣ, ତମେ ଯାଅ ପ୍ଲିଜ। ନା, ମୁଁ ଯିବିନି। ଆଉ କେବେ ବି ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିବିନି। ଏଭଳି ନାରକୀୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମୁଁ କେବେ ବି କରିପାରିବିନି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ତରେ ମୁଁ ଏ ପବିତ୍ର ଭୂମିକୁ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କରିପାରିବିନି। नो, ନେଭର। ବ୍ରଦର, ତ୍ରିବେଦୀ, ତମେ ଶୁଣିପାରୁଛ ନା? ବ୍ରଦର, ତମେ ଶୁଣିପାରୁଛ ନା? ବ୍ରଦର, ତମେ ଶୁଣିପାରୁଛ ନା? ବ୍ରଦର, ତ୍ରିବେଦୀ, ବ୍ରଦର।
ଦିନ ହେଲା ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯାଇନ, ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ତମ ମୁଡ୍ ଠିକ ହେଇଯିବ। କୁଆଡେ ଯିବା? ସି ବିଚ୍, ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ବସି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଦାମ ଖାଇବା, ଗପିବା ଗହଳିର ଦୂରରେ ବସି, ଭଲ ଲାଗିବ ତ? ଆମ ପୁଅ ଠିକ ତମ ଭଳି କଥା ହଉଥିଲା ନା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା। ଆରେ ତମେ ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ମନେ ପକଉଛ? ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଟିକେ ଭାବ। ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ମୋଟା ହେଇଗଲେଣି। କଣ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ? ପୁଅ ମରିବା ପରଠୁ କେବେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି? ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲା ପୁଅ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତାଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ କୁଆଡେ ପତଳା ହେଇଯାଉଥିଲି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି। ଏ ସତ ନା? ମଞ୍ଜୁ ପ୍ଲିଜ ତମେ ଏମିତି କୁହନି, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଡର? ଡର କାହିଁକି? ଆମର କିଛି ହବନି। ଆମେ ଆମ ପୁଅର ବୟସକୁ ବାଣ୍ଟି ବଞ୍ଚିବା। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆମକୁ ମଝିରେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ପ୍ଲିଜ ମଞ୍ଜୁ ପ୍ଲିଜ, ତମେ ଏମିତି କହି ମତେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଅନି। ଆମ ପୁଅ କୁଆଡେ ଯାଇନି, ସେ ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ, ଆମ ଘରେ ଅଛି। ଆମ ହୃଦୟର ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଛି, ସେ ଜଳୁଛି। କିଏ? ଆରେ ସିରାଜ। ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଆସ ଆସ ଆସ। ଆଉ କେମିତି ଅଛ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ? ହଁ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ଆଜି ଆପଣ 5ଟା ବେଳେ ଆସିଗଲେ, କଣ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ? ଆରେ ନା ନା, ମତେ କାହିଁ ଆଜି ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆରେ ଦୋକାନରେ ତ ସେ ଚାକର ଟୋକା ଅଛି ଭାଇ, ମତେ ଆଉ ଏ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। କାହିଁକି? ପିଲାପିଲି ତ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀଟା ଥିଲା ଯେ ସେ ବି ତ ପଳେଇଲା। ଆଉ ପଇସା କମେଇ ଲାଭ କଣ? ଏକୁଟିଆ ଲୋକ। ଖୁଦା କସମ ଭାଇ, ମତେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ସିରାଜ, ଆରେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ତମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ଚଳିବ? ତମ ଆଗରେ ଆଉ କଣ ଲୁଚେଇବି? ଯାହା ସତ ସେଇଆ ତ କହିଲି। ସତରେ ସିରାଜ, ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ଓହ, ମାଫ କରିବ। ମୋ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ତମ ଦୁଃଖ କଥା ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମାଫ କଣ କରିବି ସିରାଜ, ଆମେ ସବୁ ତ ଗୋଟାଏ ନାଁର ଯାତ୍ରୀ। ସେଇଟା ତ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ତମ ଦୁଃଖ ତୁଳନାରେ ମୋ ଦୁଃଖ କଣ? ସବୁ ଆଶା ଭରସା ତମର ସେଇ ପୁଅ ଉପରେ ଥିଲା। କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ସତେ। ଆଶା ଭରସା ତମର ସେଇ ପୁଅ ଉପରେ ଥିଲା। କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ସତେ। ଯଦି ସେ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରି ନିଜ ଜାନ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତ ନା। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚରା ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଶିକାର ହେଇଗଲା। ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ସେ ଦୁଃଖ ତ ଜୀବନ ସାରା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଏଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବୀରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଉ ତମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ପାଇବା ମୋର ବି ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ। ମଞ୍ଜୁ, ଏମିତି ଗପିବା ନା ସିରାଜକୁ ଟିକେ ଚା ପିଆଇବ? ଆଗ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିନିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ଚା ଆଣିବି। ଏବେ ଜଳଖିଆ କାହିଁ? ଆରେ ତମ ଭାଉଜ ଭାବୁଛନ୍ତି ତମେ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇ ନଥିବ। ବା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ସବୁ ମୋ କଥା କେତେ ମନେ ରଖୁଛ। ନିଅ, ଗରମ ଗରମ ଉପମା ନିଅ। ହଁ ସିରାଜ ଭାଇ, ଆଜି ତମର ରାତିର ଖାଇବାଟା ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହବ। ନା ନା ନାଇଁ ଭାଉଜ। ଏଇ ଏଥର ତମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝ। ଆରେ ତମେ ତ କହୁଛ, ଆଉ ଆମେ ଦିହେଁ ଯଦି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ନା, ସେ ପୁଣି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଭାଉଜ ତମେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ତମେ ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମାନିବ, ମୁଁ ତମର 100 କଥା ଶୁଣିବି। ଠିକ ଅଛି, ମୋ କଥା ତମେ ଆଗ ଶୁଣ। କୋଉ କଥା? ଭାଇ, ଆଜି ଦିନରେ ମୋର ରଜାର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଘରେ ଭୋଜି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିରାଜ। ହଁ ଭାଇ, ଆଜି ତମେ ଆଉ ଭାଉଜ ମୋର ଅତିଥି ହେଲା। ଆଗ ସିନେମା ଯିବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ମିଶି ଖାଇବା। ଓକେ ଓକେ।
डिस्टर्ब कली इट्स ओके कौन है आपण टिके शीघ्र चलंतु प्लीज प्लीज हेल्प मी कौन मंजुला देवी पुणी सेंसलेस ही गले ନା ଡକ୍ଟର ଭାଉଜ ତ ଠିକ ଅଛନ୍ତି। तेबे डॉक्टर आमे सिनेमा देखि फेरला परे हाँ देखिलु आम डोर पाखरे जने युवक अचेत ही पड़िछि किए कोन ताको मारी पकई देछि देहरे किछि खंडिया दाग अछि कि पुलिस को रिपोर्ट करबा आग दरकार ना 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 सेमिति किछि नाही देहरे किछि खंडिया फुंडियार चिन्ह भी नाही आमे ता मुह को पानी छाटिलु प्राथमिक चिकित्सा करबा सत्त्वे तार सेन्स आसिलानी सेइत पई आपन को डाकिबाकू चली आसिलु किए गोटे पथिक हेतिबो निश्चय आपण माने ता पई एते व्यस्त काहे की मैडम से जिए हेले भी जने मनीष तो ओके ओके आमे निजे मनीष ही ताको केमिति एमिति अवस्था रे छाडी दबा ठीक अछि लेट्स गो किरण बाबू ମା ସେଠି କାହିଁ ଠିଆ ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ନା। केमती अच्छे बाबा ମା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଦେହ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଏବେ ବଳ ଟିକେ ବି ଆସିଲାଣି। ହଉ ହଉ କଥା କୁହନି ଆଗ ଇଡଲି ଖାଇନେଲ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇନିଅ ବୁଝିପାରୁନି ମା ଆପଣ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଅଜଣା ଅପରିଚିତ ଯୁବକକୁ ଏତେ ଦୟା କାହିଁ ଦେଖାଉଛ? तम प्रश्नर उत्तर मो पाखे अछि किरण तमर मा डाकरे मंजू मनरे मातृप्रेम भरी जाइछि ଆପଣଙ୍କର କଣ ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି? ए प्रश्नर उत्तर आमे देई परिबुनी किरण जदि आमे कहू अछि तेरे पुणी प्रश्न हबो कोउठी जदि कहू से थिला तेबे तुमे पचारिबो एबे से गला कुआडे पुणी जदि कहू से हमको असहाय करी चिरदिन पाई चली गला तेबे तम प्रश्न उठिबो एटा केमिति होला सेतेबेले आमे पूरा भांगी पड़िबो किरण ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ ମୁଁ ନ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଲି। ना ना तमे तो मते दुख प्रकाश करबा पई गोटे सुजोग देल मु तम प्रति कृतज्ञ होबा कथा ବାବା ମତେ ପ୍ଲିଜ କୁହନ୍ତୁ ନା कौन ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ହେଲା କେମିତି ହେଲା ପ୍ଲିଜ ବାବା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ନା ବାବା। मो पुओ को आतंकवादी माने हत्या कले ଇସ୍, ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ अरे बाबा आम दृष्टि रे यह बहुत अन्याय ही पारे किंतु हत्याकारी आतंकवादी पक्ष रे यह एक अति साधारण कथा ଏଥିରେ ସେମାନେ କଣ ଲାଭ ପାଇଲେ? ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇଟା ବିଜୟର ସୋପାନ ମାରିବା ପିଟିବା ସେମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେମାନେ କୁକର୍ମ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବା ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେଇପାରିବ? ଆରେ ତମେ ତାକୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଦବ ନା ଖାଲି ନିଜ ଦୁଃଖ କଥା କହି ଚାଲୁଥିବ? କିରଣ ମା ବାବା ଆଗ ତମେ ଟିଫିନ କରିନେଲ ଏଇ ନିଅ ତମେ ବି ଖାଅ ମା ଆପଣଙ୍କ ମମତା ଦେଖି ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ମନେ ପକଉଛି। ମା କଥା ଯଦି ଏତେ ମନେ ପଡୁଛି ତେବେ ତାକୁ ଛାଡି ଆସିଲ କାହିଁକି? ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ ସେ ନୁହେଁ ମା ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ଓ କଣ ହେଲା ତମ ମାଙ୍କର? ବାବା ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଗରିବଙ୍କର ଆତ୍ମଗୌରବ ସବୁବେଳେ ଧନୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମୋର ବାବା ଜଣେ ସାଧାରଣ କୃଷକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। ସେ କେବେ କାହାର ଚାକର ହେଇ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁର ମୁଖିଆ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ। ବାବାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢେଇ ଚାଲିଲା ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ବାବା ମା ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ମାରିଦେଲେ। ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲା ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏକୁଟିଆ ହେଲି।
ଅନାଥ ଭାବେ ରହିଲି। ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନି ମୋ ମନରେ ଜଳି ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଅସମର୍ଥ। କଣ କରିବି? ଆଚ୍ଛା, ଗାଁରୁ କଣ ଖସି ଚାଲି ଆସିଲ? ଆଉ କଣ କରିବି ବାବା? ସେଠି ଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ମୋର ମାରପିଟ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଦୁର୍ବଳ, ଗରିବ। ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ତା ସାଙ୍ଗେ ଲଢେଇ କରିଥାନ୍ତ? ଖସି ଚାଲି ଆସିବାଟା କଣ ମଣିଷ ପଣିଆ? ଏ ମଞ୍ଜୁ, ମଞ୍ଜୁ, ମା ଠିକ କହିଛନ୍ତି ବାବା, କିନ୍ତୁ ମତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି, ଓଲଟା ମତେ ଦୋଷୀ କଲେ। ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଗାଁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଗାଁ ଛାଡିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଖାଇବା ପିଇବା? କାମ ମିଳିଲେ କରେ, ଖାଏ, ନହେଲେ ଉପାସରେ ରହେ, କଳ ପାଣି ପିଏ, ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶୁଏ। ଭିକାରୀ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗା ଘର, ଆଉ ଏଇ ଖୋଲା ଆକାଶଟା ତାର ଛାତ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ। କଣ ମୋର ଭିକାରୀ ହେବାଟା? ନା ନା ନା, ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ଆମ ଦେଶ ଆଉ ସମାଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜଣେ ଯୁବକ, ତମର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଉନ୍ନତ, ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ ନ କରି ଭିକ ମାଗିବାଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍, ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍। ବିଚରା ଜୀବନରେ ଧୋକା ଖାଇଛି। ଆମେ କଣ ଧୋକା ଖାଇନେ ମଞ୍ଜୁ? ଆମର ଗୋଟାଏ ବୋଲି ପୁଅକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ ପରା। ଏକଥା ବାରମ୍ବାର କହି ଲାଭ କଣ? ପୁଅ ତ ଆଉ ଫେରି ଆସିବନି, ଖାଲି ଲୁହ ଗଳେଇବା ସାରା ହବ। ମଞ୍ଜୁ, ତମେ ମା ହେଇ ଏମିତି କହିପାରୁଛ? ତମେ ହିଁ ତ ତାକୁ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲ। କଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି ଯେ? ସେ ହିଁ ତା ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଲା। ତା ମନରେ ଯୋଉ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ତାକୁ କଣ କେହି ରୋକିପାରିବ? ତା ଦେଶଭକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆପେ ଆପେ ନଇଁଗଲା। କିନ୍ତୁ କଣ ହବ? ସେ ସିନା ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କଲା, ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ତ ମରିଗଲା। ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ, ସେ ବାହାରର ହଉ ବା ଭିତରର ହଉ, ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ଲଢିବାକୁ ପଡେ। ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଗଲା। ସେ ବୀର, ଆମ ବୀର ମାତା। ଏବେ ମୋ ମନରେ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଗ ନାହିଁ। ନା, ସୁନ୍ଦରକୁ ସେ କାପୁରୁଷ ମାନେ ପଛରୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ଦୟା ଆସୁଛି। ମା, ମୋ ଲୁହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ନା ନା ନା, ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କରିବ। ଚାଲ ଆଗ ଖାଇନିଅ, ମୁଁ କଫି ଆଣୁଛି। ଆରେ ବାବା, ଆସନ୍ତୁ। କଣ କାମ ଥିଲା? ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ବାବା? ମା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତମକୁ ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କଣ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା ବାବା? ହଁ, ଆଜି ଆମ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ତ, ତାକୁ 27 ବର୍ଷ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ବାବା। ମା ତମ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଛନ୍ତି, ତମେ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହବ। କୋଉ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଯେ ନିଜ ପୁଅଠୁ ବି ମତେ ଆପଣ ମାନେ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କଲେ, ଦୋକାନ କରେଇ ମତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ସୁଝି ପାରିବିନି ବାବା। ଆରେ ପାଗଳାଙ୍କ ଭଳି କଣ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହୁଛ? ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ, ଏଠି ଋଣ ସୁଝିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆମେ ସୁନ୍ଦରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାଳି ପୋଷି ପଢେଇ ମଣିଷ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ଆମର ହେଇ ରହିଲା ନା ଋଣ ସୁଝିଲା? ଏ ସବୁ କଥା ଭ୍ରମ। ବାବା, ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ। ଯଦି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ, ସେଥିରେ କ୍ଷତି କଣ? ତମେ ମଣିଷର ମନ ପ୍ରେମ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ବାବା, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଏଇ ଦେଖିଲ, କଥା ହେଇ ହେଇ ଜଳଖିଆ ଡବାଟା ତମକୁ ଦବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମଞ୍ଜୁ ତମ ପାଇଁ ଜଲିପି ପଠେଇଛି, ଖାଇବ। ହଉ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ପୁଣି ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବାକୁ ହବ। ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ ବାବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଲ୍ଦି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକାର ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି। ଆସ ଭାଇ, ତମ ବିଷୟରେ କଥା ଚାଲିଥିଲା। ଇଏ ହେଲେ ମିଷ୍ଟର ନିଶ୍ଚଳ କୁମାର, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସର, ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ। ନମସ୍କାର। 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 ବସ ଭାଇ, କଫି? ନା 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 ନା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପିଇଛି। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିବାରୁ ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡାକିଛି। କିନ୍ତୁ କଥାଟା କଣ? କହିବି, କିନ୍ତୁ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରିଦଉଛି।
ସତର୍କ। ମୋର ଅପରାଧ? ସତର୍କ କଣ ଖାଲି ଅପରାଧୀକୁ କରାଯାଏ? ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ଅଶ୍ୟ। ତାର ନାମ କିରଣ। ଆପଣ ଆଉ ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ଯାଇ ଡାକ୍ତର ଡାକି ତାକୁ ଠିକ କରିଥିଲେ। ୟେସ୍। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଳା ଦେବୀ ତାକୁ ପୁଅ ପରି ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପୁତ୍ରର ପ୍ରତିଛବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍। ଆଉ ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ରାଇଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲା। ମାହାର ହୃଦୟ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ବିଶାଳ ବୋଲି ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କିରଣର ହୋସ ଆସିବା ପରେ ମୋ ମଞ୍ଜୁଳାକୁ ମା ରୂପେ ସମ୍ବୋଧନ କଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୁଅ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୁବକ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ? ହ୍ୱାଟ୍? ୟେସ୍, ସେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶାନ୍ତିରେ ବାଧା ଦିଏ। ବହୁତ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ହତ୍ୟାରେ ତାର ହାତ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ହବନି ସାର୍। ଯଦି ଆପଣ ଥରେ କିରଣକୁ ଦେଖିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ହୁଏତ ତାର ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚଳ ବାବୁଙ୍କ କଥା ସତ ହେଇପାରେ। ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ। ତାର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ଆମ ଫାଇଲରେ ଅଛି। ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ତାକୁ ଆମର ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଆଜି ଧରା ପଡିଛି। ଆପଣ ତାକୁ କେବେଠୁ ଜାଣିଥିଲେ? 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ। ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ? ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ସ୍ୱାର୍ଥ? ହଁ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୁରା ଦଳକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା? ଏତେ ସହଜରେ କିଛି ଜଣାପଡେନି। କିରଣ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଧରିପାରୁନୁ। ସାର୍, ବଡ ବଡ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ସହଜରେ ବଦଳନ୍ତିନି। ଆମେ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛୁ। କିରଣର ଗୋଟେ ବୋଜମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା ଜାଫର। ସେ ଆଗରୁ ତା ସାଙ୍ଗେ କାମ କରୁଥିଲା। ଆମେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ କିରଣ। ଆରେ ଜାଫର, ଏଠି? ଆରେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ପୁଣି କୋଉଠି ଆମେ ବଢୁଛେ? ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଇ କେତେ ଅପରାଧ ନ କରିଛେ। ଆଉ ଆଇନ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ କଣ, ସବୁ ଭଲ ତ? ଦେଖୁଛୁ ତ। ଆଉ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି। ଆଉ କିରଣ, ଆଜିକାଲି ତୋର ପ୍ଲାନିଂ କଣ? ଜଣେ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ଦୋକାନଟା ଖୋଲିଛି। ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଶାନ୍ତିରେ ବି ଅଛି। ଏମିତି କେତେ ଦିନ? ମାନେ? ଆରେ ଆମକୁ ଦେଶ ସାରା ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଜାଫର, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅପରାଧୀ ଧରା ପଡିବ। ଯେଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସେଭଳି ଏଇଟା ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥା। ବୁଝିଲ, ତମର ଏ ନୀତିଗତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ। ଜାଣେ। ଆଉ ତାହେଲେ ଜାଣି ଶୁଣି ଏ ଅଯଥା ଚେଷ୍ଟା କରି ଲାଭ କଣ? ଦେଖ ଜାଫର, ସ୍ନେହ ମମତା ହଜି ଯାଇଥିଲା, ତା ଆଜି ମୁଁ ପାଇଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଉଛି। ମାନବତାର ମନ୍ତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ମୋ ମନ ଡାକୁଛି। ହଉ, ସାଧୁବାଣୀ ବନ୍ଦ କର। ଜାଣି ଶୁଣି ଏତେ ବିପଦ ମୁଣ୍ଡେଇବାର ମୂର୍ଖତା କାହିଁ ଅର୍ଜନ କରୁଛ? ଚାଲ, ପୁଣି ଆମ କାମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା। ଚାଲ ଚାଲ। ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ସେ ନର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଜାଫର, କଣ ହେଲା? ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ ମନରେ ପ୍ରେମ ବଦଳରେ ହିଂସାର ବହ୍ନି ଜଳି ଉଠେ। ସମାଜରେ ଅଶାନ୍ତି, ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପୁଛି। ଜାଫର, ପୁଣି କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆଉ ସେ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିବିନି। ଆଉ ତୁ ବି ମୋ କଥା ମାନ। ଭଲ ମଣିଷ ହ, ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ବିତା। ହେ ଜାଫର, କଣ ହେଲା? ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ତମେ ଚାଲିଯାଅ। ଓକେ ଦୋସ୍ତ, ତମ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ତମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଲୋକକୁ ନିଜ ଅତୀତ ବିଷୟରେ କେବେ କହିଛ ତ? ନା, କହିନି। ଯଦି କହିବି ତେବେ ସେମାନେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି କଦାପି ସହ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଅନାଥ ହୋଇଯିବି। ସେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଛି। ଏଇଟା କଣ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେବା ନୁହେଁ? ଏ ଛଳ କାହିଁକି? ଛଳ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ ଚାହେଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତମ ପ୍ରେମ କାମନା କରି ବଞ୍ଚି ରୁହ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଗୁଡ୍ ବାଏ। ନିଶ୍ଚଳ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ପ୍ରଭାବ କିରଣ ଭଳି ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉପରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡିବ। ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ତମ ଦିହିଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଅଛି। ନହେଲେ କିରଣ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କଣ ବଦଳି ପାରିଥାନ୍ତା? ସିରାଜ, ତମେ ଖାଲି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ କହିଲ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କିଛି କଥା କୁହାଯିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। At any moment he will be arrested. ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡୁନି? ଆପଣ ଯାହା କହିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଛନ୍ତି
ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। କହିଲେ ଦେଖି। ଯୋଉ ଟ୍ରେନରେ ମୋ ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ଯାଉଥିଲା ସେଇ ଟ୍ରେନକୁ ବମ୍ରେ ଉଡେଇବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଭିତରେ କିରଣ ବି ଥିଲା। ଏଇ କଥା ତ ମିଷ୍ଟର ନିଶ୍ଚଳ। ରାଇଟ୍। କଣ ହେଲା? ଏ ସତ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ତମେ ସେ ଖୁନି ଆସାମୀଟାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛ? ଭାଇ, ତମେ ମଣିଷ ଅଛ ନା ପଥର ଅଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଘରେ କିରଣ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିଲା। ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ବ୍ୟାଗ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ପାଇଲି। ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ମୁଁ ପଢିଲି। ତାପରେ ମୋର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି? ୟେସ୍, ଅଫକୋର୍ସ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମାରି ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆରେ ତମେ କଣ କରୁଛ? ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମଞ୍ଜୁ, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଆମ ପୁଅକୁ ମାରି ଏଇ ଟୋକା ଆମ ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରିଦେଇଛି। ଛାଡ଼ ମତେ ମୁଁ ତାକୁ। ଓହୋ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଡାଏରୀ ପଢିଛି। ଆମ ପୁଅର ଏ ହିଁ ହତ୍ୟାକାରୀ। ତେବେ ମତେ କାହିଁକି ଅଟକଉଛ? ମୋ ପୁଅର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ମାରି ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ମଞ୍ଜୁଳା। ପ୍ରତିଶୋଧ? ତମେ ଏସବୁ ଘୃଣ୍ୟ କଥା କାହାଠୁ ଶିଖିଲ? କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଘୃଣାରୁ କଣ କେବେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ? ମଞ୍ଜୁ, ତମେ ସୁନ୍ଦରର ମା। ତମକୁ କଣ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି? ତମେ ସେଇ ମଞ୍ଜୁ ତ? ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ମଞ୍ଜୁ। ଏବେ ମୋ ମନରେ ନା ଦୁଃଖ ଅଛି ନା ଆଖିରେ ଲୁହ। ଯାହା ହବାର ଅଛି ତାହା ତ ହବ। ଡେଷ୍ଟିନି ଇଜ ଇନଏଭିଟେବଲ। ଯିଏ ଚାହିଛି ସେ କଣ ଆଉ ମିଳିବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଏଇଭଳି ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ। ନୋ 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 ନେଭର। ମୁଁ ତମ ଭଳି ସଂଯମୀ ହେଇପାରିବିନି। ସେଇଟା ତମର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଏଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଖରାପ କଣ ଜାଣନ୍ତିନି। ଆବେଗରେ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ମାରିବେ ନହେଲେ ମରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଅନୁଭବୀ, ପରିପକ୍ୱ। ଶାନ୍ତ ସରୋବର ପରି ଆମର ହୃଦୟ କୋମଳ। ଆଚ୍ଛା କୁହ ତ, ସରୋବର କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲେ ପାଣିରେ ତରଙ୍ଗ ଖେଳେ, କିନ୍ତୁ କଣ ସେ କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଡେଇ ମାରିଦିଏ? ତମେ ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିବ ତେବେ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହବ। ହଁ, କ୍ଷମା କରିବାରେ ଯୋଉ ସୁଖ ମିଳେ ତାହା ଦଣ୍ଡ ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧରେ ମିଳେ ନା। ନା, ଏସବୁ ଜାଣି ତମେ ଅବୁଝା କାହିଁକି ହଉଛ? ପ୍ଲିଜ ମଞ୍ଜୁ, ତମେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ରିଏଲି ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍। ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ଗର୍ବିତ। ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଖୁଦା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବନ୍ଧୁତା ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର ମେହରବାନୀ। ଆଲ୍ଲାହ ସର୍ବଦା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଖୁଦା ରେହେମ କରେ। ସିରାଜ, ଆମର ବନ୍ଧୁତା ଏମିତି ରହିଥାଉ। ମେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଗୁଡ୍ ବାଏ। ମଞ୍ଜୁ, କଣ ଭାବୁଛ? କିରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ନିଜକୁ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସରେଣ୍ଡର କଲାନି? ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଲା କାହିଁକି? ଆମ ଘରେ ଆଉ 2-4 ଦିନ ରହିଲାନି, ଆମର ଏଇ ରହିଥାନ୍ତା। ନା, ସେ ରହିନଥାନ୍ତା ମଞ୍ଜୁ। ତା ମନରେ ମାନବତା ଚେଇଁ ଉଠିଲା। ସେ ପଶ୍ଚାତାପ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଗଲା। ନିଜ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ତାର ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇ ପଡିଲା। ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ବସ୍ ପୋଡ଼ିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଚଳନ୍ତା ଦୃଶ୍ୟ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲା। ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେ ବିଚଳିତ ହେଇ ପଡିଲା। ମନେ ଅଛି ନା? ମନେ ଅଛି ସେଦିନର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ? ହଁ, ଠିକ ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଥିଲି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି। ସେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲା। ଏତେ ଦୁଃଖ ମୁଁ ତାର କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମଞ୍ଜୁ, କିରଣ ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି। ତମ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଗୋଟାଏ ଭଲ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିଛି। ତମ ଭିତରେ ସେ ମାର ମମତା ଦେଖିଛି, ନିଜ ମାକୁ ଦେଖିଛି। ଯଦି ସେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ତେବେ ମତେ କିଛି ନ କହି କାହିଁ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସରେଣ୍ଡର କଲା? ତାର ଆମକୁ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ ନଥିଲା ମଞ୍ଜୁ। କାହିଁ?
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସର ନିଶ୍ଚଳ କୁମାର ତାକୁ ଆମ କଥା କହିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ କିରଣ ଏତେ ବୋଝ ସହି ପାରିଲାନି। ତମେ ଯାହା କୁହ ପଛେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏବେ ମତେ ମରିବାକୁ ଦିଅ। ଆରେ ଆରେ ତମେ ଏସବୁ କଣ କହି ଚାଲିଛ? ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଇ ବଞ୍ଚିଛେ, ଏବେ ତମେ ମତେ ଏକୁଟିଆ କରି ଛାଡି ଚାଲିଯିବ? ମଞ୍ଜୁ, ଏଇଟା କଣ ତମେ ଠିକ କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ମୁଁ ଏମିତି କଣ ପାପ କରିଦେଲି ଯେ ତମେ ମତେ ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ? ସରି ସରି, ତମେ ଏବେ ଚୁପ୍ ରହ। ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି କଥା କହିବା କଷ୍ଟ ଦେବିନି, ପ୍ଲିଜ। ସରି ସରି। ମେ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍ ସାର୍? ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ନିଶ୍ଚଳ କୁମାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ। ନମସ୍କାର, ବସନ୍ତୁ। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଜରୁରୀ କାମରେ ଆସିଛି। କୁହନ୍ତୁ। କିରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଆଇ କାଣ୍ଟ। ଆରେ ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? 3 ଦିନ ହେଲା କିରଣ କିଛି ଖାଇନି, ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା କହି କାନ୍ଦୁଛି। ଆମର ହୃଦୟ ତ ପଥର, କିନ୍ତୁ ତା ଦୁଃଖରେ ଆମେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ପ୍ଲିଜ ଚାଲନ୍ତୁ ନା। ମଞ୍ଜୁ, ଚାଲ ଯିବା। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ତାକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଛ ଯେ ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପଶ୍ଚାତାପର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ। ତମେ ଏମିତି କହୁଛ? ହଉ ମଞ୍ଜୁ, ପ୍ଲିଜ ଚାଲ ଚାଲ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ହଁ, ଏଇପଟେ ଆସନ୍ତୁ। କିରଣ, ମା, ବାବା, ତମେ ମତେ ନ କହି କାହିଁକି ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲ? ମା, ମୁଁ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ରୂପେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ବାବା, କହ ବେଟା। ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାପ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଠିଆ ହୁଅ ମଞ୍ଜୁ, ଆସ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅ। ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମୋର ଏତିକି ବହୁତ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରିଛି, ସେଇ ଖୁନିକୁ ଆପଣ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଏତେ ପ୍ରେମ କରି ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ କରିପାରିଲେ। ମୋ ପାଇଁ ଦୋକାନ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିଲେ। ସେଇଟା ମୋର ବୋଧେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମଣିଷ ରୂପେ ଭଗବାନ। ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବାବା, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆରେ ପାଗଳା, ତୁ କଣ ଜାଣି ଶୁଣି ଏମିତି ଭୁଲ କରିଛୁ? ଯାହା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦୁଃଖ କରନା। ତୁ ପରା ମୋ ପୁଅ ଆଖିରେ ଲୁହ କଣ ମା ଦେଖିପାରେ? କାନ୍ଦନା ବାବା, କାନ୍ଦନା। କିରଣ, ଆଉ କାନ୍ଦନି। ମା, ଜାଣିନି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଯଦି କରେ, ତେବେ ମୋର ଶେଷ ଜୀବନ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବାରେ ହିଁ କଟିବ। ବାବା, ଆଉ ଯଦି ସୁଯୋଗ ନ ମିଳେ, ତେବେ ଆର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ମାନବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବି। କିରଣ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରେମ ବିତରଣ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ରେ ବାବା। ଭଗବାନ ତମ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଚାଲ ମଞ୍ଜୁ। ହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବା, ଯାଉଛି। ମା, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ମା। କଣ?
କହୁନ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆର ଜନ୍ମରେ ଯେମିତି ମୁଁ ତମର ପୁଅ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବି।